మా వినపడుతుందా? Anyone reply? Yes, sir. Okay, okay. Next, some functions of the terminology C. If f a to b and f of a equal to b, where a belongs to capital A and is b belongs to capital B, then a is the domain of f and b is the co-domain of f. Okay, na? So a ఏమవుతుంది? The domain of f అవుతుంది, b వచ్చేసి co-domain of f. Next, b is the image of A under F and A is the pre-image of B under F. Okay na? So A వచ్చేసి domain అంటాము, B వచ్చి co-domain అవుతుంది, and B is the image of A and A is the pre-image of B under function F. Okay. Next, addition and multiplication. So we can add and multiply the different of our functions. See, f comma g is r to r, from the relation is r to r. Then f plus g r to r, where f plus g of x equal to f of x plus g of x. Okay. F of x plus g of x. Next, f into g r to r, where f into g of x equal to f of x into g of x. So likewise, we have to add and multiply the different of functions. Okay, now that is f plus g r to r, where f plus g of x equal to f of x plus g of x. Then f into g r to r, where f into g of x equal to f of x into g of x. So likewise, we have to addition or multiplication doing from the particular given functions. Okay, now. Next, that is the composition of a function. See, for functions g a to b and f b to c, there is a special operator is called compose. In bracket circle symbol andi ikkada undi kada, it is called as a symbol of circle. Okay, now it composes, that is creates a new function out of f comma g by applying f to the result of q or a, f to result of a, that is c f circle g a to c, where f circle of f circle g of a equal to f of g of a గా రాస్తాము అని చెప్తాం. ఓకేనా, ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కంపోజిషన్ ఫంక్షన్. ఓకేనా, మన 10th క్లాస్ లో హెచ్ ఎఫ్ సర్కిల్ సి ఏదో సంథింగ్ ఉంది మనకి. ఓకేనా, సరే ఎఫ్ సర్కిల్ జి సర్కిల్ ఎఫ్ లేదా ఎఫ్ సర్కిల్ హెచ్ సర్కిల్ ఎఫ్ సర్కిల్ జి అనే ఫంక్షన్స్ చేస్తున్నాం ఇన్ 10th క్లాస్ లో, గుర్తే ఉంటుందండి. ఓకేనా, సో అలాగే ఇక్కడ కూడా దాన్ని ఏమంటాము, ఆ సర్కిల్ ని మనం ఏం చెప్తాము అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ composition function. See here, for function g a to b and b to c, there is a special operator is called compose function. Okay, now it composes, that is creates a new function out of f comma g by applying f to the result of a, that is f circle g a to c, where f circle g of a equal to f of g of a. Okay na, so f circle g of a ఎలా తీసుకోవచ్చు మనము, f of g of a. So likewise, we have to create a particular special functions. Okay, next one, see the function composition ఎలా ఉంటుందండి, it is g f, g circle f ఇలా అసలు చేస్తాము. దీని మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తే అక్కడ చూద్దామండి దీన్ని. Next, we have different type of functions are there, then one to one, on to, likewise. Okay, now see, a function is one to one or injective. So one to one function ఏమంటామంటే
we can call injective function అని అంటాం. ఓకేనా? సో a function is 1 to 1 or injective or an injection. ఇంజెక్షన్ అనొచ్చు, ఇంజెక్టివ్ అనొచ్చు, లేదా 1 to 1 అనొచ్చు. ఓకేనా? If every element of its range has only one pre-image, సో కంపల్సరీ ఒక ప్రీ-ఇమేజ్ అనేది ఉండాలి అని చెప్తున్నాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎఫ్జి తీసుకున్నాము అంటే ఎఫ్ ఇస్ 1 to 1 అన్నామంటే కంపల్సరీ జీలో ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో ఇట్ విల్ బి ఎస్ ద ప్రీమేజ్ ఆఫ్ ఎఫ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ 1 to 1 ఫంక్షన్. సి only one element of the domain is mapped to any given one element of the range, that is called as a 1 to 1 function. That is only one element of the domain is mapped to any given element of the range. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎఫ్జి తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎఫ్ ఏమవుతుంది డొమైన్, జి రేంజ్ అని చెప్తాము. కాబట్టి ఏం చెప్పాము, డొమైన్లో ఉన్న ఒక ఎలిమెంట్ ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ ఒక రేంజ్లో ఉన్న ఒక ఎలిమెంట్ని రిలేషన్ ఉండాలి, మ్యాప్ చేసి ఉండాలి అని చెప్తాం. ఓకేనా? అంటే ఎఫ్ టు జి, ఎఫ్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ జీలో ఉన్న ఏదో ఒక ఎలిమెంట్తో కంపల్సరీ మ్యాప్ అయి ఉండాలి అని చెప్తున్నాం. ఓకేనా? దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ 1 to 1 ఫంక్షన్. ఓకేనా? సి ఇఫ్ ఎఫ్ ఈస్ 1 to 1 దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ x1 ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ x2, దట్ ఇంప్లైస్ x1 ఈక్వల్ టు x2. ఓకేనా? ఎఫ్ ఆఫ్ x1 ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ x2, that implies x1 equal to x2, then it is called as a 1 to 1 function or injective function or injection. That is only one element of the domain is mapped to any given one element of the range, then it is called as a 1 to 1 function. Next, see, for example, f of a ఇది వచ్చేసి x అనుకుందాము, ఇది వచ్చేసి y అనుకుందామండి. సో 1 to a, 2 to b, 3 to c. ఓకేనా? హియర్ 1 to a, 1 to b, 3 to d. ఓకేనా? కాబట్టి ఏం చెప్పాము, ఎక్స్లో ఉండేది ప్రతి ఎలిమెంట్ కంపల్సరీ ఒక ఎలిమెంట్ బిలో ఉండాలి అని చెప్తాను. ఇంకొకటి ఇక్కడ చూడండి, 1 2 3 ab, ఇట్ ఇస్ నాట్ 1 to 1 బికాస్ ఆఫ్ హియర్ సేమ్ ఎక్స్ వై రెండు కూడా ఏమున్నాయి ఇక్కడ, వై లైక్ ఎక్స్లో ఉన్న 1 2 రెండు ఎలిమెంట్స్ కూడా ఈ ఒకే రేంజ్ని అసైన్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ 1 to 1 ఫంక్షన్ అని చెప్తాము. ఓకేనా? సో అర్థమైందా అండి? 1 2 3 ఏబిసి, 1 to 1 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 1 to 1. మన హియర్ 1 2 3 ఏబి. సో డొమైన్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ రేంజ్లో ఉన్న ఒక ఎలిమెంట్నే 2గా అసైన్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ 1 to a అవుతుంది, 2 to a అవుతుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ 1 to 1 ఫంక్షన్. See, the graphical representation of functions that are not 1 to 1. See, ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 4 1 2 3 4 5, బట్ ఇక్కడ ఇది ఏమైంది, ఈ ఎలిమెంట్ అనేది రేంజ్ లేదు కాబట్టి నాట్ 1 to 1. ఇది కూడా నాట్, ఇది కూడా నాట్ అండి. ఓకేనా? ఎందుకని, డొమైన్లో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా రేంజ్లో ఉన్న ఏదో ఒక ఎలిమెంట్తో మ్యాప్ అయి ఉండాలి అని చెప్తున్నాం. కాబట్టి దీస్ ఆర్ నాట్ ఆల్ ది 1 to 1. Next, next, surjective or onto functions. Okay, now a function f a to b is onto or surjective or a surjection. సో ఏం చెప్పొచ్చు, onto function అని అనొచ్చు, లేదా surjective అని అనొచ్చు, లేదా surjection అని అనొచ్చండి. ఓకేనా? ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్స్ రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
its codomain, that is called as a surjective function or onto function. Okay, now see, for every A belongs to B, there exists A belongs to A, that is f of A equal to B, that is called, so if it if and only if its range is equal to its codomain, then it is called as a surjective function. See, a mapping if x to y is called onto function if range equal to y, otherwise it is called as a into function. Okay, codomain equal to range onto function. See, a function a to b is said to be onto function if each element of b is their image of some element of a, then it is called as a onto. అంటే ఏం చెప్తున్నాము, if each element of b లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ is their image of some element of a, ఏలో ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ తో ఇమేజ్ లైక్ మ్యాపింగ్ అయి ఉండాలి అని చెప్తాం, then it is called as a surjective function. Okay, now a function f a to b is said to be onto function if each element of b is their image of some element of a, then it is called as a onto function or surjective function. See, different for examples, some functions that are onto and not onto that. See, 1 2 3 4 elements, 1 2 3 4 5 elements. మనకి ఏం చెప్పున్నాము, b లో ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది a అనుకుందామండి, దిస్ ఆర్ కాల్డ్ a, దిస్ ఇస్ ద b ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా, b లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇట్ ఇమేజ్ ఆఫ్ కోడమైన్ ఆర్ కమాండ్ ఆఫ్ a అని చెప్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, సో ఇది లింక్ అయింది, ఇది మ్యాప్ అయింది, మ్యాపింగ్. ఓకేనా, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఆన్ టు ఫంక్షన్ బట్ నాట్ 1 to 1. ఎందుకని ఇక్కడ సేమ్ రేంజ్ వచ్చింది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఉన్న డొమైన్ల వాల్యూస్ 2 డొమైన్స్ వచ్చేసి ఒకే రేంజ్ని అసైన్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ 1 to 1 బట్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ టు. సో ఆన్ టు అంటే ఏం చెప్తున్నాము అంటే కంపల్సరీ బిలో ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఇన్ బి ఇట్ విల్ బి ఇమేజ్ ఆఫ్ కోడొమైన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ onto function. Okay, then it is not second one, it is not onto function. ఎందుకని చెప్తున్నాం ఇక్కడ చూడండి, థర్డ్ ఎలిమెంట్ అనే దానికి there is no image of codomain. ఓకేనా, కాబట్టి ఏం చెప్తాము, it is not onto. ఓకేనా, here see, both 1 to 1 and onto. ఎందుకని ఇక్కడ చూడండి, ఈ డొమైన్ లో అన్ని కూడా రేంజ్ తో కనెక్ట్ అయినాయి, రేంజ్ అన్ని కూడా డొమైన్ తో మ్యాపింగ్ అయినాయి. కాబట్టి ఏం చెప్తాము, ఇట్ ఇస్ బోత్ 1 to 1 అండ్ ఆన్ టు. అంటే ఏం చెప్పున్నాము, ఏ టు బి అయితే 1 to 1, బి టు ఏ అయితే ఆన్ టు. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి సేమ్ 1 to 1 ఉంది, బి ఆన్ టు ఉంది, కాబట్టి ఏం చెప్పాము, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బోత్ 1 to 1 అండ్ ఆన్ టు ఫంక్షన్. హియర్ ఈజ్ 1 to 1 బట్ నాట్ ఆన్ టు. ఓకేనా, చూడండి ఇట్ ఈస్ 1 to 1 బట్ నాట్ ఆన్ టు అన్నాం. ఎందుకని, సో ఇక్కడ చూడండి ఈ రేంజ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎలిమెంట్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ బి మ్యాపింగ్ టు ద ఎనీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఇన్ ఏ. కాబట్టి ఏం చెప్తాము, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆన్ టు అని చెప్తాం. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఆన్ టు ఆర్ సమ్ ఫంక్షన్స్ దట్ ఆర్ ఆన్ టు అండ్ నాట్ ఆన్ టు దేర్. సో ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద ఆన్ టు, సెకండ్ వన్ ఈస్ నాట్ ఆన్ టు, థర్డ్ వన్ both 1 to 1 and on to, and fourth one but not 1 to 1 but not on to. One difference అర్థమైందా? Anyone reply? Anyone? Sadvika? Yes, sir. మా అర్థమైందా డిఫరెన్స్? సార్ మళ్ళీ చెప్పండి. ఇప్పుడు చూడమ్మా, మనం ఏం చెప్తున్నాము, 1 to 1 ఆన్ టు చెప్పాం కదా. సో 1 to 1 అంటే ఏం చెప్తున్నాము అంటే ఇవి ఏ ఎలిమెంట్స్ అనుకోండి, ఇవి వచ్చేసి బి ఎలిమెంట్స్. ఏలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ఉన్న ఒక ఎలిమెంట్ తో లింక్ అయి ఉండాలి, అంటే మ్యాప్ అయి ఉండాలి అని చెప్తాం, అంటే రిలేషన్ ఉండాలి అని చెప్తాం.
అటువంటి మానవ మనము 1 to 1 అంటాము. ఓకే, మా వినపడుతుందా సాత్విక? వినిపిస్తుంది సార్. సాత్విక వింటుందా? వినిపిస్తుంది సార్. సాత్విక సార్. సార్ సౌండ్ వస్తుంది సార్, ఏంటో ఇప్పుడు వస్తుంది సార్. వినండి. సో ఆన్ టు అంటే ఏం చెప్తున్నాము, బి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎక్కువగా బి వస్తుంది ఎలిమెంట్స్ సార్. ఎక్కువ వస్తుందా? ఇప్పుడు మా వస్తుంది సార్. ఉందా? ఇప్పుడు ఆగిపోయింది సార్. ఓకే సార్ చూడండి. సో 1 to 1 ఆన్ టు అంటే ఏం చెప్తున్నాము, బి ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఇట్ విల్ బి మ్యాపింగ్ టు ద డొమైన్, లైక్ కోడొమైన్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి 1 2 3 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ వీటితో లింక్ అయినాయి కదా, కాబట్టి ఇదేంటాము 1 to 1 అని అంటాము. సారీ ఆన్ టు. ఓకేనా? బట్ నాట్ 1 to అన్నాము. ఎందుకని 1 to కాదు అంటున్నాము, సారీ 1 to 1 కాదు అంటున్నాము అంటే ఇక్కడ డొమైన్లో ఏమున్నాయి, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 4 అనుకుందాము. ఈ 3 4 కూడా రేంజ్లో ఉన్న ఒకే ఎలిమెంట్తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏం చెప్తామంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ 1 to 1 అని చెప్తాం. అంటే 1 to 1 అన్నాము అంటే ఏలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ బిలో ఉన్న ఒక్క ఎలిమెంట్తో లింక్ మ్యాప్ అయి ఉండాలి. అదేవిధంగా ఆన్ టు అన్నాము అంటే ఆన్ టు ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్తో లింక్ అయి ఉండాలి, లైక్ మ్యాప్ అయి ఉండాలి అని చెప్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆన్ టు ఫంక్షన్. ఎందుకని ఆన్ టు కాదన్నాము, ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ ఎంటీగా ఉంది, అంటే ఈ ఎలిమెంట్ ఏ కోడమైన్తో దేంతో కూడా మనకి మ్యాప్ కాలేదు, కాబట్టి నాట్ ఆన్ టు అని చెప్తాం. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 1 to 1 అండ్ ఆన్ టు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 1 to 1 బట్ నాట్ ఆన్ టు. ఎందుకని ఆన్ టు కాదన్నాము అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది ఇక్కడ రేంజ్ కోడమైన్ దేంతో లింక్ అయిన మ్యాప్ అయిందా, కాలేదు, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆన్ టు. ఓకేనా? అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఆన్ టు అన్నాము అంటే బిలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ఏలో ఉన్న ఒక ఎలిమెంట్తో మ్యాప్ అయి ఉండాలి, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఆన్ టు. ఓకేనా? ఓకేనండి? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ బైజెక్షన్. సో బైజెక్షన్ అంటే ఏం చెప్తాము అంటే దట్ ఈస్ ద బోత్ ఆఫ్ 1 to 1 అండ్ ఆన్ టు. రెండు కలిసి ఉంటే, లైక్ మనం తీసుకున్న ఫంక్షన్ అనేది 1 to 1 అయి ఉండాలి అండ్ ఆన్ టు అయి ఉంటే దెన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ bijective function. See, a function f is a 1 to 1 corresponding or a bijection or reversible or invertible if and only if it is both 1 to 1 and on to. So a function f is a 1 to 1 corresponding or a bijection or reversible or invertible if and only if it is both 1 to 1 and on to, or a mapping f x to y. మా ఇదాన్ని x to y అంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ మ్యాపింగ్ అంటామండి, లేదంటే రిలేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ టు అంటే, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫంక్షన్స్లో మనము మ్యాపింగ్ అని అంటాం. ఏ మ్యాపింగ్ ఎఫ్ ఎక్స్ టు వై ఈస్ కాల్డ్ బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బోత్ 1 to 1 అండ్ ఆన్ టు. ఓకే? Next, inverse of a function. For bijections a to b, there exists an inverse of f written f inverse b to a. Then it is called as a inverse function. So
సో ఎఫ్ ఏ టు బి అయింది అంటే దానికి ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది ఎఫ్ ఇన్వర్స్ బి టు ఏ విచ్ ఈజ్ యూనిక్ ఫంక్షన్ సచ్ దట్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఐ. సో దీని ఏమంటాము సర్కిల్ లేదా కాంపోజిషన్ ఫంక్షన్ అని చెప్పున్నాం కదా ఇందాక అదండి ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఐ. See if f x to y is a bijective, that is 1 to 1 and on to, then inverse of f y to x exists. F inverse y to x is called inverse of f. That is called as a inverse function. Okay na? So f a to b ayindi ante f inverse b to a ayindi ante that is called as a inverse function of f. That is inverse of f. Okay na? If f x to y is a bijective, that is 1 to 1 and on to, then inverse of y f y to x exists. F inverse y to x is called inverse of f. A function f x to y is invertible if and only if and only if f is 1 to 1 and on to. That is called as the inverse function. Inverse function అంటే f a to b అయింది అంటే f inverse b to a అవుతుంది అని చెప్తాం. The function f inverse is the inverse of f. Next, identity function. A function f x to x such that f of x equal to x for every x is called an identity function. Okay, now a function f x to x such that f of x equal to x for every x is called an identity function. So f x to x ayinదంటే దాన్ని ఏమంటాం మనము ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ అని చెప్తామండి. ఓకేనా? Note that the identity function is both 1 to 1 and on to. So the given function is identity, then it is called also bijective, that is 1 to 1 and on to function. Okay, that is the given function is identity function, then it is a both 1 to 1 and on to. Next, a function f x to y such that f of x equal to c for every x comma y and c belongs to y is called a constant function. A function f x to y such that f of x equal to c for every x comma y and c equal to y, then it is called as a constant function. Constant function now f of x equal to c, then it is called as a constant function. Sir, sound వస్తుంది సార్. సౌండ్ వస్తుంది సార్. సౌండ్ వస్తుందా? ఇమ్రాన్ చెప్పండి. సౌండ్ వస్తుంది సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీ వాయిస్ తో పాటు. ఇందాక లేదు కదా? ఇందాక లేదు సార్, ఇప్పుడు వస్తుంది సార్. ఇందాక సాత్విక చెప్పింది కదా, అప్పటి నుంచి వస్తుంది సార్. నాన్ స్టాప్ అప్పటి నుంచి వస్తుంది. ఇందాక ఎవరు లేదన్నారు కదా, నీకెందుకు వస్తుంది? ఉంది సార్, వస్తూనే ఉంది కూడా. ఇప్పుడు కూడా వస్తుంది సార్. సిగ్నల్స్ బాగున్నాయి ఇవి. ఇమ్రాన్ సార్ సిగ్నల్ చెక్ చేయనా? సిగ్నల్ బాగుంది సార్, బాగా స్పీడ్ గా వచ్చింది సార్. ఇక్కడ అందరికి వస్తుంది, ఒకసారి అడగండి సార్. అడిగాను లేదన్నారు చెప్పారు. సాత్వికని అడిగాను, సౌండ్ ఏం లేదు సార్. మధ్యలో వచ్చింది మళ్ళీ ఆగిపోయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తుంది సార్. ఇందాక ఒక 5 minutes ఆగి మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తుంది. అవునా?
సరే సరే నేను చూస్తాను సారీ స్పీకర్స్ ఏమైనా చూసి చేస్తుంది సార్ ప్రస్తుతానికి చెక్ చేయకూడదండి కొంచెం లైట్గా చెక్ చేస్తాను బాబు సౌండ్ వస్తానండి బాబు సౌండ్ మధ్యలో ఓకే ఓకే మా ప్రస్తుతానికి చూడండి మా మళ్ళీ చేస్తాను అది మొన్న లేదని మళ్ళీ గమ్మునున్నాము నెక్స్ట్ రిప్రజెంటింగ్ రిలేషన్స్ యూజింగ్ డయాగ్రాఫ్ సి డయాగ్రాఫ్ అని అంటాము లేదా డైరెక్ట్ గ్రాఫ్ అని అంటాము ఏ డైరెక్ట్ గ్రాఫ్ ఆర్ డయాగ్రాఫ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ది సెట్ ఆఫ్ వి ఆఫ్ వర్టిసెస్ వి వచ్చేసి వర్టిసెస్ అని అంటాము ఆర్ నోడ్ టుగెదర్ విత్ ది సెట్ ఈ ఆఫ్ ఆర్డర్డ్ పేస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వి కాల్డ్ ఎడ్జెస్ ఆర్ ఆర్క్స్ ఓకేనా వెర్టిసెస్ వచ్చేసి నోడ్స్ అని అంటాము ఎడ్జెస్ వచ్చేసి ఆర్క్స్ అని అంటామండి సో వెర్టిసెస్ని విగా అసైన్ చేస్తాము ఎడ్జెస్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఈగా తీసుకుంటాము ఓకేనా సో ద వర్టెక్స్ ఏ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇనిషియల్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ ఎడ్జ్ ఏ కామా బి సో ఏని ఏమంటామంటే ఇనిషియల్ వర్టెక్స్ లేదా స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ అని అంటాం ఓకేనా ఒక గ్రాఫ్ తీసుకున్నప్పుడు గ్రాఫ్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఏదో ఒక వర్టెక్స్ని ఇనిషియల్ వర్టెక్స్గా అసైన్ చేస్తాం అది గ్రాఫ్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వర్టెక్స్ ఉంటాయి అక్కడ మనం ఏదో ఒక వర్టెక్స్ని ఇనిషియల్ వర్టెక్స్గా అసైన్ చేయాలి అని చెప్తున్నాం ఓకేనా సో ద వర్టెక్స్ ఏ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇనిషియల్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ బి సో వర్టెక్స్ ఆఫ్ ది ఎడ్జ్ ఏ కామా బి అండ్ ద వర్టెక్స్ బి ఈస్ కాల్డ్ ద టెర్మినల్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎడ్జ్ ఓకేనా ఆ బి వర్టెక్స్ అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి ఏ టు బి కాబట్టి ఏ ఇనిషియల్ అవుతుంది బి వచ్చేసి టెర్మినల్ వర్టెక్స్ అవుతుంది అని చెప్తాం ఓకేనా సో ఒక గ్రాఫ్ తీసుకున్నామంటే ఇన్ ఏ గ్రాఫ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ అండ్ ఎడ్జెస్ అనేవి ఉంటాయి అని చెప్తామండి ఓకేనా సో వాటిలో ఏం చేస్తామంటే ఏదో ఒక వర్టెక్స్ మనము ఇనిషియల్ వర్టెక్స్గా అసైన్ చేస్తాం అది ఏ కావచ్చు బి కావచ్చు సి కావచ్చు డి కావచ్చు ఈ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఓకేనా next one see representation relation using diagraph see display diagraph picture set a comma b comma c comma d equal to the relation a comma b a comma d b comma b b comma d c comma a c comma b and d comma b సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఒకసారి డయాగ్రాఫ్స్ చూస్తున్నాం ఓకేనా సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా మనము రిప్రజెంట్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాం ఓకేనా next one నెక్స్ట్ పోసెట్ ఓకేనా సి పోసెట్ అంటే ఏం చెప్తామంటే పార్షియల్లీ ఆర్డర్డ్ సెట్ ఆర్ పోసెట్ ఆర్ ఆర్డర్డ్ సెట్ అని చెప్తామండి సో పోసెట్ని ఏమంటాము అంటే పార్షియల్లీ ఆర్డర్డ్ సెట్ ఆర్ poset POSET or ordered set see partially ordered is denoted by the symbol less than or equal to if less than or equal to is a partial ordering P then the order pair P comma less than or equal to is called partial order set or poset okay na so less than or equal to అని ఒక రిలేషన్ తీసుకుంటామండి ఆ రిలేషన్ బేస్ చేసుకుని మనము ద గివెన్ ఆర్డర్ ఈజ్ ద పార్షియల్ ఆర్డర్ సెట్గా చెప్తాం ఓకే అంటే మనం తీసుకునే రిలేషన్ అంతా ఎలా ఉండాలి అంటే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రిలేషన్ని మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్తాం అంటే ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి అలా అన్ని ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రిలేషన్ ఉండాలి అని చెప్తాం ఓకేనా సో పార్షియల్లీ order is denoted by the symbol
less than or equal to. If less than or equal to is a partial order P, then the order pair P comma less than or equal to is called partial order set. Okay. Next one. Next, equivalence relation. A relation capital R on a set A is said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric, transitive. So, ఈ three relations can satisfy any IIE ante the given relation is called an equivalence relation. Okay na? So, ఆ three properties ఏంటి? వాళ్ళు ఇచ్చిన రిలేషన్ రిఫ్లెక్సివ్ అవ్వాలి, సిమెట్రిక్ అవ్వాలి, ట్రాన్సిటివ్ అవ్వాలి. ఈ త్రీ ప్రాపర్టీస్ ని సాటిస్ఫై చేసింది అంటే లైక్ ద గివెన్ రిలేషన్ ఈస్ సాటిస్ఫై ద గివెన్ త్రీ ప్రాపర్టీస్, then it is called as a equivalence relation, that is reflexive, symmetric and transitive. Okay. So all reflexive తెలుసు కదా, a comma a belongs to, symmetric 1 2 2 1, transitive AB comma BC, that implies AC, that is called as a transitive. So three relations already చదువున్నాం. ఏమేమి చదువు మొత్తం 5. Reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, irreflexive. Okay na? So R equal to set 1 1 1 2 2 1 2 2 3 4 4 3 4 4. Then show, then it is the equivalence relation. Okay. చూడండి, ఈక్వల్స్ రిలేషన్ కాదని మనం ఏం చేయాలి, ప్రూవ్ చేయాలి అంటున్నాం. సో మనకి 1 2 3 4 కదా, 1 1 ఉంది, 2 2 3 3 4 4, కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇది రిఫ్లెక్సివ్. సో ఆర్ ఈక్వల్ టు సెట్ 1 కామా సారీ ఏ ఈక్వల్ టు సెట్ 1 2 3 4, then R equal to set 1 1 1 2 2 1 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4. So then show that is the equivalence relation or not. So equivalence relation అంటే రిఫ్లెక్సివ్ అయి ఉండాలి, సిమెట్రిక్ అయి ఉండాలి, ట్రాన్సిటివ్ అయి ఉండాలి. సి రిఫ్లెక్సివ్ అంటే మనకి ఏం కావాలి, 1 1 ఉంది, 2 2 ఉంది, 3 3 4 4, then it is called as a reflexive. Next 1 2 2 1 1 1, next 1 2 2 2 1 2. సో ఉంది కాబట్టి ఏం చెప్పాము, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సిమెట్రిక్. అండ్ ట్రాన్సిటివ్ ఏంటి, 1 1 1 2 1 2. సో ఏబి బిసి ఏసి వస్తుందా, 1 1 1 2, సో 1 2. ఓకేనా, కాబట్టి ఇది కూడా ఈక్వలెన్స్, ద గివెన్ రిలేషన్ ఈస్ ఈక్వలెన్స్ రిలేషన్ అని చెప్తాం. ఓకేనా, అంటే రిఫ్లెక్సివ్ అయి ఉండాలి, సిమెట్రిక్ అయి ఉండాలి, transitive అయి ఉండాలి. Then three properties, the given relation is satisfied the given three properties, then it is called as a equivalence relation. Okay. Next, 1 second more.
2 minutes వెయిట్ చేయండి మా, అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను. స్టక్ అయిపోయింది. ఎందుకు స్టక్ అయిపోతుంది బాబు? ఇంకో ర్యామ్ తెచ్చేయకూడదా? వస్తున్నారు బాబు, వస్తున్నారు కదా. అడుగురా సార్ని. మా వినపడుతుందా సాత్విక? సార్ ఎగ్జామ్ ఫీజు ఎట్టా కట్టాలి సార్? ఎగ్జామ్ ఫీజు చెప్పండి. ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టించుకున్నారా? ఇక్కడే కాలేజ్కి వచ్చి కట్టాలా సార్? ఎవరు మాట్లాడేది? మంజు ఎవరు మాట్లాడేది? రాయిరా. సాయి కాలేజీకి వచ్చి కట్టాలి సాయి. అదే సార్. సరే సరే సాయి. లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు సార్? 20. వెళ్ళిపోతున్నాం. సార్ స్ట్రక్ అయిపోతున్నాయి సార్, సిస్టమ్ స్ట్రక్ అయిపోతుంది సార్. స్ట్రక్ 15 నిమిషాలు అయిపోయింది. 10 నిమిషాలు అయిపోయింది. నన్ను కూడా 20 నిమిషాలు ఆగిపోతుంది. ఓకే అమ్మా, లీవ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. రేపు చూద్దాం. ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. అటెండెన్స్ తీసుకుంటానండి. 1 minute. స్ట్రక్ అయిపోతాను, మధ్యలో ఎగిరిపోయింది. మళ్ళీ అటెండెన్స్ పెడితే ఇప్పుడు దాకా అటెండెన్స్ అప్లోడ్ అవుతుంది.